वकील ही नहीं पता वो जमाना लिया तो साइड नाल हो गया। ठीक है ये ਲਈ ਕਿਵੇਂ क्योंकि सवाल शैतानी जे ने ना बंदे ਦੇ बड़े सवाल ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਉਹ ਪਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਲਾ ਸਫਾਈ ਕਰ ਆਏ ਬਸ ਯਾਰ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਟਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਭਾਈ अस्सलाम वालेकुम मैं अहमद गाबल अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हो बना मैं अभी करना क्या को खुदा की जाता हूँ खुश रखे आबाद रखे खुदा की जाता जी दिया पैरों के ऊपर सलामत रखे। अच्छा जनाब अली तुसी मेरा थंबनेल देख लो सी भाई किस मतलब वीडियो रहता है ये शॉर्ट जी वीडियो ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है क्योंकि इधर चंद हकीकत जी सामने आई है ऑडियंस लगे असी वो रखनी है क्योंकि मैं तो जी मैं 3 वीडियो ला के 2 पहले ला चुका ये हूँ तीसरी वीडियो आ ये वीडियो लाने का मकसद ये भाई अपनी ऑडियंस अगे हकीकत और गैर कहने ना तो बिल्कुल वाज़ह करते सामने रखने चाहिए। जिस कल मणिपुर की वीडियो आई है जिस उसने आख्या है भाई मैं जमानत लै तो बाइज्जत मैं बरी हो चुका। ठीक है जी बिल्कुल जी एक बारी अचल मारी गई भाई सारी गल बाइज्जत बरी बंदा तां हुंदा है अगर मुदई जिहड़ा बंदा है वो माफ कर छड़े तो अपना केस वापस ले आवे फलां 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 जो ही है। पर रात दिन काफी देर टाइम मेरी गल हुई शायद भाई का। ठीक है उस मेरे एक चंद सवाल हुए मैं क्या शायद भाई होता क्या फिर मैंने पता ही नहीं है एक 2 फेरी मैं उन्होंने सिरे चढ़िया उन्होंने आख्या भाई फलानी था आया वादा एक फेरी 15,000 लै गया एक फेरी मेरे 25,000 लै गया एक फेरी 10,000 लै गया। मैं एक मजदूर बंदा मैं अपना मकान ही पैदा पे तेन पता भैन भाई सारे इकट्ठा करते कम कर लाते ते मैं फिर कोई दिलचस्पी नहीं पा रहा मैं वकील ने फोन ही नहीं किया। और दूसरी गल ये अगर मैं इस काम के सुलह या सफाई के अगर मेरा कितना सैन हो 10 साल ही निकल आए तो मैं तुम्हारा मुजरम हाँ मैं कोई बगैरत नहीं हाँ मेरी उस बंदे ना कोई ऐसा सुलह नहीं है मेरा उसने घर पर बात की तो है मेरी उस इज्जत बंदे ने पाया बंदे ने। ठीक है जी मैं कहती शायद भाई तुम जाओ अपना वक्त कटो क्योंकि रात एहसान भाई की लाइफ से ही आ गया जी इतने कुछ गल्लां बातां काफ़ी हुई हैं जैद भाई ने गलबात की भाई तुम अपना वक्त कटो। ठीक है जाओ सिर चढ़ो अपने केस से भाई तुम्हारा आखिर बंदे ने किवें जमानत लै ली है। लो जी गल ये कट्टा खुल गया। ठीक है जमानत के कागजात साढ़े कोल आ गया जिहड़े शो किए गए जिन्होंने ते भाई इस 6वें महीने की 18 तरीक को जमानत हो गई है। ठीक है जी हुण गलबात जा रहा है बदल अगर 2 दिन बाद 7 महीने डाटा। ठीक है 6 महीने की 18 तरीक को जमानत कराना वाले कोड है जी सदी। ठीक है जी असं चीज का इतराज नहीं कर सकते आखिर की गल उस नाम तो जमे हुए सदी उसने कहा पर मैं नाल जमानत का जो नोटिस है ना कई नाल ला रहा तुम बहना भाई जड़े ना वेख। अच्छा हुण सवाल ये आता है भाई शायद भाई नहीं पता और एक गल हो रही जेडे कागजात शायद भाई ने दिते हुए हैं ना अपने बच्चे का कोई केस कुछ किया हुआ वो अलहमदुलिल्लाह कामयाब हो गया वो बच्चे इसके हवाले सारे हो गए शायद कानूनी तौर पर। हुण सवाल इस चीज से उठता है भाई शायद भाई ने जोड़ा काम किया है केस की तो उन्होंने लै ली है जमानत से शायद भाई ने पता ही को नहीं शायद भाई ने वकील नहीं इस गल का कोई नहीं पता। शायद भाई नाल अज दोपहरी मेरा रब्त होया थोड़ी देर पहले। ठीक है शायद भाई ने चीज़ा मैं साड़ी की खुद खिंची मैं मंगिया नहीं मैं दिहाड़ी फोन ही नहीं किया शायद भाई ने खुद मैं चीज़ा साड़ी की पाई आ कचहरी गया 2 हफ्ते पहले जाते जमानत निकला है सदी करवाने वाला जमानत उसने पूरी जमानत जिस आख्या जाता है वो करवा। ठीक है मैं क्या शाह साहब गल ये तुम्हारा वकील कितने है और वकील नाल मैं रबता किया तो वकील आप तप गया उस आखे ए किवें हो सकता है। मैं क्या शायद भाई गल ये हो सकता है भाई वकील लचक के फिर विखा गया हो क्योंकि जिस टाइम केस दर्ज होंगे ना जिसकी पेशी लगी है ना जब अगू जाइए फैल पैंदी है या रीडर दे के फैल पैंदी है तो वो बकायदा जिस जो वकील लड़ता पे होंगे ना उसने सलाह दी जाती भाई आप अपना इतने मौका बयान कर तेरा केस लगा खलोता है तो वकील ने कन्नों कल खबर ही नहीं है। ठीक है आखिर इतना तो लगता बढ़िया वकील में
ਕੰਨੋਂ ਕੰਨ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੀਕਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਰ ਹੋਰੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੀਕਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁਜਰਮ, ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੰਦਾ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਬੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਏ? ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬਕਾਰ ਭਾਈ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕੰਮ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਕ ਜ਼ਰੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਆਸਫ ਵੀਰੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੇਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ? ਬਹਰਹਾਲ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਨ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਹਿ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਪੈਰੋਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਲੈ ਤੇ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਈ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਪਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਕਰ ਆਏ। ਯਾਰ ਕਰ ਲੈਵੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਖਦਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਦੇ ਨਾ ਤੇਲ ਔਰ ਤੇਲ ਦੀ ਦਾਲ ਵੇਖੋ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ, ਨੀਅਤ ਕਿਵੇਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੈਨ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਕੂਫਾ ਰਾਤੀ ਸੈਦ ਭਾਈ ਦੀ ਨਾਈਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੰਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਬੋਲਾ ਜੀ ਸਮਝਦਾ ਕੋਲੇ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸੱਚ, ਕੰਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਔਰ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਖਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇਰਾ ਮੁਜਰਮ ਬਾਇਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੇਰਾ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਦ ਤੂੰ ਪੈਰਵਾਈ ਕੋਲੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਨਾ ਤੂੰ ਉਹ ਯਾਰ ਦਫਾ ਕਰ, ਜਦ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੱਲ ਕਿੰਨਾ ਭੈੜਾ ਪਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਈਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਾਤੀ ਮੈਰਿਜ ਮੌਕਾ ਵੇ ਆਈ, ਸਾਲ ਭਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਫੇ ਆਈ, ਤੇ ਜਦ ਭਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 12 ਘੰਟੇ ਸੇ ਕੱਢ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿੱਚਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜੀ ਚਾਹ ਸੁਬਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਖਿੱਚਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਸਬੂਤ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੱਢੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਬੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੈ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ 18 ਤਰੀਕ ਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 18 ਤਰੀਕ 2026 ਦੀ ਅਬੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਵਕੀਲ ਸੁੱਤੋ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਗਰ ਕੇਸ ਉਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਚਲ ਕੇ ਅਗਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੇ ਆਈ? ਜਾਂ ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਰਫੋਂ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਂਗਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਿੱਛਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਟੁਰੇ ਹੋਏ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਆਪ ਤੁਹਾਰੇ ਆ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਜਦਾ ਖਲੋਤਾ ਬਾਇਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਤੇ ਮੰਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੇ ਹੋ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਨੱਚ ਤੇ ਘਰ ਕੱਢ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਚਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਪੜਨਾ 51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੂ ਵੀ ਤੇ ਆਸ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਾ ਬਣਨਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੰਨਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰੀਨੀਆਂ ਵੱਲ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਟੱਪਰਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੈਦ ਖਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਢੋਈ ਬਣਾਣੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਜਦੋਂ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।